मास मारो नास माम રીત મીતે છેસ મે હુસ મુ છસ મે થા દોસ મોરનમાં બસ મોનો છુસ મુ તસ મને દસ મડા છેસ મે છોસ મુ માસ મારા પસ મપાનું નુસ મુ નાસ મામ કિસ મેરન બસ માઈ છેસ મે માસ મારે બસ મેનું નાસ મામ સસ મંગીતા બેસ મેન છેસ મે માસ મારી ત્રસ મેન બસ મહેન છેસ મે માસ મારો એસ મે બસ માઈ છેસ મે मास मारा मोस मोटा पस बानु नाम नस माम अस मस्विन भाई बस माई छेस में मास मारी मोस मोटी मस मम्मी नु नाम बस मारती बस महेन छेस में मास मारी बस मानु नास माम मस मंजुला बस महेन छेस में उस मु तस हमने एस में उस मुखाना पूछ मुचीस उस मत के गस मारिए पस मारे पस माई गस में नस मा तस माई घस मारिए पस मारे पस मन घस माया नास मा थाइस माय घस मारिए पस मारे पस मन घस माया नास मा थास माय આનું ગુજરાતી કોઈને આવડે છે હા खोटू बोलजे पहले बोलजे घास मारिए पस मारे पस मन घास मायल नास मा थास माई ये पढ़े गायला परचाल रासमात वरसाद वस वरमस चलो नेक्स्ट अनीता हाँ बीजू कोई नहीं आ लोग भाई धनुष ना पड़े थे कि मारू तो खोवाई गયું છે કાગળ તો અનિતા ને હર્ષિલ બે જ છે હવે તો તમે તો હર્ષિલ ભાઈ પ્રમુખ કે હું નહીં કહેતો મારા તરફથી સબને નમસ્કાર. કેવી ચાલી રહી તમારી પढ़ाई? મારું નામ હર્ષિલ है. હું 8वीं कक्षा में भणू हूँ. काय रे मेहुल, આજે તમારી स्कूल में कई प्रोग्राम है के नहीं? हैं थमाए मन कीधो भी नहीं? હું આજે મારા મામા वायाड़ी की भाषा बोली रहा हूँ. पर मैं भूली गयो कि आज कौन सो दिन है. मैं सुनियो तो कि अभी थम सब स्टेच्यू ऑफ यूनिटी घूमीने आया हो तो मने तमारो थोड़ो मंतव्य आपजो. वा अभे अंते हूँ अत्रोज कहवा मांगू हूँ कि તમાર બધાને મારી ભાષા ભણવા માટે ધન્યવાદ. હા સરસ, બહુ સરસ, બહુ સરસ. ચાલો અનિતા. માઇક પકડવા જ જોઈશે. હાજી હા. क्या? हमारा नाम अनीता यादव आइलू. तुम्हारा नाम का है? हमारे पिताजी का नाम विजय बहादुर बानू. तो तुम्हारे पिताजी का नाम बानू? हमारे माताजी का नाम उषाबेन देवी बानू. तो तुम्हारे पिताजी के नाम का बानू? हमारे पापा खोवा का धंधा करत बानी. तुम लोग का पापा कुछ तो धंधा करत बानी ने. हमने पूछल बानी कि आज कौन सा दिन बानी? मातृभाषा दिन. हमका प्रश्न होइली कि मातृभाषा दिन के क्या करे जाने? वो मैं बताने वाला हूँ.
आज मातृभाषा दिन बानी इसलिए હા કઈ કઈ વાંધો નહીં. आज मातृभाषा दिन बानी इसलिए हम कहे बानी कि हम सबल लोगन के इस कहे बानी कि आज मातृभाषा के दिन के लिए सबके शुभकामना है और अपनी अपनी भाषा के लिए सबके लिए बोलने के लिए सबके लिए आभार है। और हम ही कहत बानी कि हम पहले हमारा जन्म तो गुजरात में भवई रहा मगर हम यूपी में रहत बानी। पहले हमारे पापा धंधा डोंगरीपुर करत बानी, फिर रतनपुर करत बानी, फिर नवनतीपुर करत बानी। पहले तो ये रहन कि कौनो धंधा की लाइन नहीं थी रही, तो अब थोड़ा थोड़ा लाइन आई बानी। तो आज मातृभाषा के दिन के लिए सबके शुभकामना है। सब अपनी अपनी भाषा के लिए सबकी पूरी दुनिया में विश्व की कुल अपनी भाषा के लिए सबको अपनी भाषा के लिए सबको ऐसा सबको अपनी भाषा के लिए चाहत होती है। तो हम ये कहत बानी कि हमारे स्कूल में ये હા હા માતૃભાષા દિન. तो आज हम अपने स्कूल में नवानगर प्राथमिक शाला में हम सबके साथ सबके सहकार से अपने साथ इस स्कूल में कदम रख के अपना भाषा बोलत बानी। યા વાહ ને વાહ. સરસ બહુ સરસ. નિર્જલા હાર્દિક પણ તૈયારી કરી હોય તો જ. હા આવી જા હાર્દિક. હા તો હા હા કઈ વાંધો નહીં, કઈ વાંધો નહીં. ચાલો તો તો હવે આપણે ઉત્તર ગુજરાતમાંથી બોલાવીશું નીલાબેન અને નેહાબેન. હું નીલા. હું નેહા. તું ક્યાં ગામની? હું પટ્ટોહણની. હું હાયરાની. આયરા છો આયેલું મોડા હડુકરું. ક્યો આવ્યું? પાલનપુરના ઢુકડે. આમાં હું તો આબા ગામમાં 24 વર્ષથી હું ને અમારે બા બંને અહીંયા છોકરોને ભણાવીએ છીએ. હું એકન 3 મહિનાથી છું. હું 3 મહિનામાં હું છું થઈ ગયું છે તારે. યા સરસ. ઢુકડું છે ભાઈ. આમાં શું છે કે ઢુકડું કે હા હા કે જેટલા યાદ હોય એટલા આવતી આવી જો પછી આવું એમ કે ને આવું એટલે આબુ અમારી બાજુ એવું કે આબુ આબુ છે એમ ઢુકડે એટલે નજીક. પછી આબા એમ કે તમે અહીંયા કે ને અમારે ભાઈ એવું કે ને પોતાના ઘરવાળા હોય ને પણ અમારે આબા. પછી ચોકન કઈ ગાડી તો ચોકન. પછી સાવરણી ના વાસંદી કે અમારી બાજુ પેલો સાવરણો હોય ને સાવરણો આ સળિયા વાળો સાવરણો એનો બહુ ઘરો કે મનીષાબેન. એક લેખકનું નામ તમે સાંભળ્યું હશે, મણિલાલ હ પટેલ. સાંભળ્યું છે? તો એ જગ્યાની માટીની ભાષા. નમસ્કાર, મારું નામ મનીષાબેન. મેં કશું આયોજન નહીં કર્યું પણ હું તમને ખાલી વાત કહું છું, બરાબર?
અમારી બાજુ એવું બોલે, કોઈની ગાય છૂટી ગયો કે ભેંસ છૂટી ગયો, ઓ ગંગાબુન તમારી ગાય ચાંદની છૂટી જી અને કેટલું એ દોડ ખાઈ જી, તમે ચો જ્યો તો એવું. પછી આ હાવરણી હોય એના અમારી બાજુ જુડો એમ કે. જુડો કોમન છે એમ. હવે તમે કઈક પૂછો તો. પૈસા પૈસા આવી તમારા જોડે કેટલા પૈસા હી મને હાલો ની. પછી અમારા ગામનું નામ ગાંગટા છે પણ મેં તો કોકટા એવું કે ભરતો જ નથી, ભરતો જ થી એમ. પછી ડોશીમાં હોય, ડોશીમાં તો માડી એમ કે, માડી ચોજી. હવે તમે કોઈ પૂછો તો હું બોલું. કોઈ પ્રશ્ન પૂછો તો હું બોલું. હા બોલ તારે કેટલું દૂધ ભરી દીધું, બોલ તું કેટલું દૂધ ભરી હી એવું કોઈ પૂછે ને, કેટલું દૂધ ભરી હી એમ આપણે કઈ કેટલું દૂધ ભરે છે એમ. બોલ 10 લીટર થાય હમણાં તો ગાયો વાઈ નથી એટલે. હા સરસ. એનો અર્થ એવો થયો કે ધવલ થઈ વાત થઈ ગઈ છેલ્લે થઈ ગઈ ને કે જે આપણી માટી હોય છે, જે ભાષા હોય છે, એમાં જે પ્રકારે આપણી પાસે શબ્દો હોય અને એ દરેકની એક નવી પેટર્ન બનતી હોય. જેમ કે ને માટે ની શબ્દ વાપરવો, તો એવી વસ્તુઓ પણ શોધી શકાય. અને હવે મરાઠી મુલગી. तुमचं नाव काय आहे? माझं नाव निर्जला आहे. तुम्ही कसा आहे? मी छान आहे. मला झोप येते. मी सकाळी लवकर उठते. माझा आई बाबा मला बहुज आवडते. मी माझ्या भाऊला खूपच लाड करते. माझ्या मामाचा गाव खूपच दूर आहे. मला माझी शाळा खूपच आवडते. तुझा जेवण કરે? જેવણ કર ક્યાં હે? જેવણ કરે તો જેવણ નહીં ખબર આ બધાને? તો કે ને બધાને પણ એવા કયા શબ્દો છે? જેવણ તો કેવી રીતે ખબર હતી તને? એ તો તમે એક દિવસ કીધેલું ને તમને લાગશે. પછી બહુ સારું એને શું કહેવાય? બહુ સારું એમ આપણે એવું કહીએ કે બહુ સારું એને ખૂબ જ છાન કહેવાય છે. છાન હો, અણાની પાસે ખૂબ છાન. યા સરસ. અને હવે જેનું જે સૌથી મોટું અને હવે એક એવડું મોટું સસ્પેન્સ છે કે મેં આખા ભારતમાં ફરી અને બધી જગ્યાઓની ભાષા સાંભળી છે અને મને થોડોક આમ કોઈકનો ચહેરો જોઉં ને એટલે મને એવી ખબર તો પડી જાય કે હા આ આવી ભાષામાં વાત કરશે અથવા તો આવું હશે. અત્યાર સુધીમાં મને ક્યારેય કોઈના માટે નવાઈ નથી લાગી. પણ પછી અચાનક એક દિવસ એવો ઉગ્યો, આમ તો આથમ્યો, અને કોઈકનો મેં અવાજ સાંભળ્યો. હવે એ અવાજ મેં એટલા વર્ષોથી સાંભળું છું તોય મને થોડીક વાર શંકા ગઈ તો હું અંદર છે ઘરમાં જોવા ગયો અને પછી મને ખબર પડી. કઈ વાત નહીં, ફોન ચાલતો હોય તો ચાલુ ફોને વાત કરો. એવું તે સહી ફાઈન ગયા પછી નોતરમાં જ્યાં તક નતા જ્યાં તે બીજા દાડે ગયા એમ. અમે થોડાક વહેલા જ હતા તે કાનું બુંદી ભેગા થયા હતા પણ તમે નહીં આવ્યો. હા જઈ ગયા હતા એમ બધા અણિકા વાળા બધા ભેગા
પછી તમે જેમ ને હા એટલે મેં ફોન કરું તો મને પણ પછી કાનુબુનને આવ્યા હતા કે મેં અણિકાવાળાને ફોન કર્યો હતો કે એ તો કંઈક પેલું ઇકો ગાડી કરી હે ઇન્દુબુનની તો એ બધા ભેગા આવવાના એમ કીધું એટલે પછી મેં કીધું સારું હવે એ મોડા આવે ને મારે અહીં આવવાનું મોડું થઈ જતું હતું એટલે હું આવતી રહી એમ તે ભાભી ને બધા રાજુ ને બધા ભેગા થયો અંપુની એટલે મેં હમણાં એને રાહુલને ફોન કર્યો પણ રાહુલ કંઈક એમ કહેતો હતો કે એ વાડીએ અને હું કંઈક ગામમાં જ્યો હોય એટલે પછી મેં ભાભી સાથે વાત નહીં થઈ મેં કીધું લાગે રાજુને કરું કે અંપુ ઘેરે છે તો અંપુ સાથે વાત થાય તે હું કામ કરું હમણાં પાણીનો ચાલે ને ઘઉં કાઢ સુધી વડે હે એવું હા 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 એટલે આમ તો તાર કંપુ આવી જશે સારું સારું તે દૂધ દૂધ કેટલું કાઢે કોણ કાઢે ઓહો તમે કાઢો એમ ને હા 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 સારું 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 તે સાંજે અમુક ફોન આવે તે કીધું કે ફોન આવ્યો તો એમ હા હું સાંજે ફોન કરીને સારું અને હવે હું ગિરીશભાઈ ચાલો આજે મને ખાસ તો હવે મિક્સ ભાષા થઈ ગઈ છે એટલે સ્પેશિયલ ભાષા તો અમુક જ શબ્દો આવડે છે તો એ લખ્યા છે એ શબ્દો વિશે હું તમને કહું બરાબર ભાઈબંધ એટલે ગોઠીઓ પરુણા એટલે મહેમાન સાથ એટલે હંગાત ભેટો એટલે ફાળિયું સાફો એટલે પાઘડી વરરાજા હોય અને મારે ઓર એમ કે અને જે સ્ત્રી પરણી હોય અને એના પતિને એ પહેણે જ એવું કે પરણવું એટલે પહેણવું બલ એટલે બળદ વાછરડાને રેડું એમ કે મકલાવું એટલે ખુશ થઈ જવું ખાહડું એટલે ચંપલ ચોખા એટલે ચોખા દાળ એને દાળ એમ કે કંસાર ને કહાર 12મું 13મું જે આપણે કરીએ છીએ એને કાયટું કે વાસળી એને ઓહળી કે ભાભીને ભોજાય હોળી હોય તો એને ઓળી કે માટલું એને ગોળો એમ કે છાશ એને છાશ શાહ કે પથ્થર એટલે પાણો લાકડી ને ડેગો અને ઘરને ઘોર કે મને એવું લાગે છે કે આ બધાની વાતમાં તમને એટલી મજા પડી છે તો એ મજા પાછળનું કારણ હા પ્રી મને મારી તો આ જ ભાષા છે નવા કઈ ધોરણ 8 માં કઈ બોલે તો ભાઈ અરે તસ મને ખાસ માં બર પાસ મળતી નાસ નથી मास माने तो एस में भाष में आस में आवड़े छेस में सारू થોડાક શાંત થઈ જઈએ તમને આનંદ ઘણો મળ્યો હશે ઊંડો શ્વાસ
જેટલી પણ ભાષાઓ સાંભળી છે થોડીક વાર એ બધી ભાષાઓને યાદ કરી લઈએ. ભાષાઓને યાદ કરીએ ત્યારે આપણી મોઢાની ભાષાને મૌન કરીએ. આ એવડી મોટી વાત છે કે ભગવાનને યાદ કરવા અને ભાષાને યાદ કરવી એક સરખી વાત છે. કારણ કે જો ભાષા ના હોત ને તો આપણે કદાચ ભગવાનને યાદ કરવા માટે શું કરતા હોત એ આપણને ખબર નથી. હું અહીંયાથી જે બોલું છું કેવી ચમત્કારિક ઘટના છે એની તરફ આપણું ધ્યાન નથી. એ વાત પર ધ્યાન દોરો આજે કે મારા મનમાં કોઈક વિચાર આવે છે અહીંયા, પછી એના આધારે હું કેટલીક હવાઓ બહાર કાઢું છું મોઢામાંથી, કેટલીક નાકમાંથી બહાર આવે છે, કેટલીક દાંતે અથડાઈને આવે છે, કેટલીક હોઠે અથડાઈને આવે છે. અને એ બધી હવાઓ આમ આગલી જે હવા છે આપણા બધાની વચ્ચે એમાં પેલા તરંગો ઉત્પન્ન કરે છે. એ તરંગો તમારા કાનમાં જાય છે, ત્યાં તમારા કાનનો પડદો ટક 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 હલે છે, એમાંથી એક અવાજ ઉત્પન્ન થાય છે અને એ અવાજ ઉત્પન્ન થાય એનો પાછો તમારા મનમાં કશોક અર્થ થાય છે અને તમને પાછો વિચાર આવે છે. આ જાદુ છે એ ભાષાએ કરેલું છે. અને આ જાદુ માત્ર ને માત્ર માણસમાં જ છે. આ માણસમાં છે એવું કહું છું ત્યારે બીજા બધા પ્રાણીઓની ભાષા હોય છે પણ આપણા જેવી નહીં. દાખલા તરીકે અત્યારે હું તમને માઇક પર કશુંક સંભળાવી રહ્યો છું, એના બદલે એવો વિચાર કરો કે એક લીલા રંગનો હાથી જેવડો દેડકો હોય, એને માથા પર 10 માછલીઓનો મુંગટ પહેર્યો હોય અને એ તમને અહીંયા માઇકમાંથી ભાષણ આપતો હોય. હાથી જેવડો લીલો દેડકો છે, માથા પર વાદળી રંગની 10 માછલીઓનો મુંગટ પહેર્યો છે અને માઇકમાંથી ભાષણ આપે છે. તમારા બધાની માનસિક તંદુરસ્તી સારી છે એટલે કોઈ ગાંડા નહીં, એટલે આવો વિચાર કોઈ દાડો આવ્યો નહીં હોય. પણ એમ છતાંય ભાષાની એવી તાકાત છે. પેલો અવાજ ઓછો કરે દિશા આ માઇકનો. પણ ભાષાની તાકાત એવી છે કે હું તમારા મનમાં આવો લીલો દેડકો નાખી શકું. હવે તમને એવો વિચાર આવવા માંડ્યો ને, દેખાયેલો ને દેડકો દેખાયો છે, આ ભાષા છે. બીજા બધા પ્રાણીઓનું કામ ચાલે પણ આવી ભાષા નથી હોતી. શરૂઆતમાં મેં તમને કહ્યું હતું એ પ્રમાણે કે વિશેષ પડે બેલ પડ્યો, પછી અમે ઘરે આવ્યા, પછી બેનો મીટિંગ કરી કે આપણે તળપદો શબ્દો, પછી લોકગીત, એવા બધા ગીતો એ કરવાના. તો અમે પહેલા થોડીક મસ્તી કરી લીધી બેન જોડે, પછી બેન ગુસ્સો થાય એટલે મસ્તી કરવાનું બંધ કરી હવે. અને પછી બધા ધનુષને લોકો લોકગીતો લખે, દક્ષરાજને લોકો તળપદા શબ્દો લખતેલા અને શબ્દ સમૂહ ભૂમિને બધા લોકો લખતેલા. અને પછી હું તો કશું કરતો જ નતો. પછી બધા એક એક જેમણે જે પેલા કહેવત હતી એમાં જાઉં એટલે ગમે તે એકને કશુંક ને કશુંક કહેતો જાઉં, ગમે તેમાં જાઉં. તળપદા શબ્દો કે તેને લોકગીતમાં જાઉં, એ આમાં કશુંક ને કશુંક કરતો જ જાઉં. અને પછી બધા અમે ભેગા થયા અને બેને કીધું કે આપણે બધા ચાર્ટ બનાવવાનો. તો ચાર્ટમાં અમે બધું લખ્યું અને કહેવાતો વિશેનો બધું કર્યું. પછી રિસર્ચ પડી. પછી રિસર્ચ પડી તેમાં અમે ગ્રીન હોલમાં બેઠા. પછી સૂચના મળી કે ધોરણ 3 થી 5 માં વાય ગ્રુપ વાળાને ધોરણ 2 ની રૂમમાં જવાનું છે. ત્યાં આગળ નેહાબેન આવ્યા, તેમને તાળપાળા શબ્દો લખાય. એની અંદર એક શબ્દ એવો આવ્યો ને કે મા બાપ વાળો હતો, તે ભૂલી જશે. એની અંદર પેલી પૂરીન બુનનો ખબર નહીં, તે એવી કે મા બાપ આપણને જણાવ આપે છે. તે ભાઈ અમે યુવરાજ અને અમારા ટુકડીવાળા છોકરા જરા બરાબર આવ્યા. એની અંદર વાત એવી થઈ ગઈ કે બાપો ચડાવવાલા એ કઈ નવા હતા. પછી બેને
તેમની ફોનમાં અમને બીજા જે નાટકોનું જે ટીવીમાં બતાવેલા તે ફોનમાં જોઈને અમને કીધી વાતો, અને એની અંદર અમને એક વાર્તા કીધી કે એની અંદર જે જાન જવાની હતી તે જાનની અંદર કોઈ ગરડા નહીં લઈ જવાના. તે ગરડા વગર જા અને ત્યાં જે છોકરી બાજુના હતા એમને કીધું તળાવમાં પેલું જે તળાવ છે એની અંદર ઘી ભરી આવે, આખું તળાવ ઘીનું થઈ જવું છે. તે બધા વિચાર્યું અને પાછો શરત એવી હતી કે લોટીએ ના પહેલાં તો એમ કહ્યું ઘી ભરી દો. તમે બધા કહીએ બેન આપણે થોડુંક ઘી નાખી દેવાનું, બીજો કે બેન સાચી વાત એવું કરવાનું. તો બધાએ એમ બધા પ્રશ્ન કરવા લાગ્યા. બેનને કહી બેને કીધું સારું હું કહું. તો બેને એમ કીધું કે એમને શરત આલી જે છોકરીવાળા હતા ને એમને એની અંદર એક જે ઘરનો માણસ હતો ને એ આવેલો પણ હંતાઈ કોઈ ખબર નથી પડી. તે એવો કે પેલા એમ કહો કે એવા પાણી ખાલી કરી આલે, એ પાછું લોટીએ કરવાનું હતું. તે લોટીએ પાણી ખાલી કરી આલો, પછી તમને ઘી ભરી આવશે. તો પછી એ ગાડી વાર્તા પૂરી થઈ. પછી અમને છેલ્લે આપણે ટીપણ ના ટિપ્પણી ગૂંથણનું બતાય. એની અંદર બધા નાટક કરતા જતેલા અને ઉપરથી જે સાડીઓ હતી એની અંદર ગૂંથણ થતું. અને પછી માઇકમાં સૂચના મળી અને પછી બેલ પડ્યો, જમીન અહીં બેઠા. પહેલાની રૂમમાં હતા અને અમારા જો નીલાબેન હતા. નીલાબેને અમે પહેલા રૂમમાં ગયા તો શું કરવાનું છે કીધેલું. એમાં પછી અમે લગ્ન ગીત ગાયું અને પછી બધા ગ્રુપમાં વહેંચાઈ ગયા અને અમે કહેવતો લખતેલા. બીજું ગ્રુપ હતું એ તળપડતા શબ્દો લખતેલા અને બીજું ગીત બીજા હતા એ વાર્તા લખતેલા. એ રીતે બધા ગ્રુપમાં વહેંચાઈ ગયેલા અને નીલાબેને લગ્ન ગીત ચાલુ કરેલું અને બધા સાંભળતા જઈ લખતેલા. જે છેલ્લે લગીન અમારું પતિ નહોતું રહ્યું, બાકીનાનું પતી ગયેલું અને અમને એવું હતું કે બીજા એકબીજાને માથે ઢોળશે, પણ કોઈએ ઢોર્યું નહોતું ને અમારું વહેલું પતી ગયેલું. રૂમમાં બેસ્યા પછી પાટલી એક બાજુ કરાવી દીધી, પછી થેલો લઈને બેસ્યા. પછી દર્શનાબેને અમને વાર્તા કીધી, વાર્તાની ચર્ચા કરી. પછી રંગલો રંગલી દર્શના ના સોનાલી, ગુંજન ને ભવ્ય હતી. તેમાં એ ત્રણેય જે દર્શનાબેને કીધું તે લખ્યું. પછી તેની ચર્ચા કરી. પછી આઈએફપીમાં માતૃભાષાની રમત રમાડી આઈએફપીમાં. પછી બેલ પડ્યો. પછી અમે આવે રંગલા રંગલી આવી રંગલી નાનાની નાના નમસ્કાર. હા બરાબર છે, બરાબર છે. તારો મિત્ર નીચે જ બેઠો છે. એ રંગલી આવી નાનાને નાના નમસ્કાર, જાડાને જાડા નમસ્કાર, પાતળાને પાતળા નમસ્કાર, નાનાને નમસ્કાર નમસ્કાર નમસ્કાર. અર્જુન તો ભૂલી ગયો, કઈ વાંધો નહીં. ચલો નેક્સ્ટ. અમે 4 ગ્રુપમાં વહેંચાઈ ગયા. તેમાં અમે 4 ગ્રુપમાં અલગ અલગ રીતે વહેંચાયા. તેમાં 5, 5મું, 3જું, 8મું એવી રીતે 4 ગ્રુપ પાડેલા. તેમાં 4 ગ્રુપમાં પણ અમે બીજા 2 ગ્રુપ પાડ્યા અને તેવી રીતે પછી અમને રાકેશ સાહેબે કવિતા લખવા આપી અને અમે કવિતા લખી અને અમે બધાએ સરસ જ લખેલી
અને એ લખ્યા બાદ અમે હાઈકુ લખ્યું. હાઈકામાં 5 અક્ષર 7 અક્ષર 6 અક્ષર એવી રીતે લખવાના હતા, પણ અડધા લોકો 5 ના 6 કરી દે અને 7 ના 8 કરી દે, એવી રીતે કરી દેતા. અને અમને દરેક ધોરણમાંથી એકને હાઈકુ અને કવિતા લખવા આપી, અને પછી હાઈકુ કવિતા લખવા આપી અને અમને એક મોટા ચાર્ટમાં હાઈકુ લખવા આપ્યું. પહેલા અવાજ બંધ કરાવી. અવાજ બંધ કરશો તો જ. મારું નામ પૃથ્વી. અમે આસોપાલાવાડી રૂમમાં હતા. અમારી જોડે શિક્ષકમાં ચંદુ સર હતા. એન્ડ મેં અમને પહેલાં બધાને ભેગા કરીને છોકરા છોકરીઓ બધા ભેગા થઈને અમે લગ્ન ગીત ગાયું, પછી લોકગીત ગાયું. એન્ડ માય પેલો ચિંટુ હતો એ કે હું લગન ચંદુ સાહેબ બૂમો ઊભો થાય બૂમો પડે, હું લગન ગીત ગયો. પછી ચંદુ સાહેબે એને ગાવાનું કીધું તો કે હવે કયું ગાઉં તો કે મેં તું કાનનો ઊંચું બૂમો પાડું છું તો હવે ગા ગમે તે. પછી એને લગન ગીત ગાયું, પછી અમે લોકગીત ગાયું, પછી અમે ગ્રુપ વાઇઝ વેચાઈ ગયા. એન્ડ મેં એક ગ્રુપ તળપદા શબ્દો લખે, એક ગ્રુપ કહેવત લખે, બીજું ગ્રુપ ભજન લખે જૂના, પછી બીજું ગ્રુપ શબ્દ સમૂહ લખે. એ રીતે અમે જુદા જુદા ગ્રુપ પાડ્યા હતા. પછી એન્ડમાં મેહુલ ને પ્રિન્સ એ લોકો કશું લેતા નહોતા, તે પછી ચંદુ સાહેબે એમને દુહા ને એ બધું લખવા આપ્યું. પછી એ લોકોએ લખી કાઢ્યા અને પછી અમે બધાએ લખ્યું. અને પછી એક વર અને કન્યાનું સંવાદ જેવું હતું એ કર્યું. અને પછી રંગલા રંગલીનું નાટક કર્યું. મેં પ્રિન્સી, પછી અખિલ, ચિંતન અને કિરપાલે કર્યું હતું, અને હિતેશ. પહેલાં અમે ઉપર આનંદ વર્ગખંડમાં ગયા. તેમાં પૃથ્વી ગ્રુપ સિવાય જે બીજા ગ્રુપના અગ્નિ ગ્રુપના જે બીજા બાળકો આવી ગયેલા એમને અમે બહાર કાઢ્યા. પછી અમને પહેલાં મનીષાબેને રંગલી અને રંગલાનું નાટક કરાવ્યું. તેમાં આદિત્ય, ફિરદોસ, મૈત્રી, પછી હર્ષિલ, અમે રંગલી અને રંગલાનું નાટક કર્યું. પછી મનીષાબેનને ટીવીમાં પડોગે લિખોગે તે હોંગે નવાબ એ ડાન્સ કરાવ્યો. અને પછી બાળ ગીત ધીંગા ચીકા તેના પર ડાન્સ કરાવ્યો. પછી અમને બોર્ડ પર જો શબ્દ લખાવ્યા કે ખાલી જગ્યામાં કયો શબ્દ આવશે તો તે પૂરો શબ્દ બનશે. પછી અમે તે લખ્યું. પછી ક્રિયા પરથી વાક્ય બનાવવા આપ્યું, તે અમે બધાએ બનાવ્યું. પછી છેલ્લે અમે અંતાક્ષરી રમી, છોકરા વર્સેસ છોકરીઓ. તેમાં છોકરાઓને એક ગીત નહોતું આવડ્યું અને છોકરીઓને દરેક ગીત આવડ્યું એટલે છોકરીઓ જીતેલી, છોકરાઓ હારેલા. અમે પહેલા ગિરીશ સાહેબે બોર્ડ લખી દીધું. પહેલા એમણે એક ગીત ગવડાવ્યું. પછી બધાને મજા આવી એટલે બધા એમ કહેતા હતા કે ફરી ગવડાવો. કયું ગીત હતું? પછી અમે બધા ગીત ગાયું. પછી ગિરીશ સાહેબે એવું કીધું કે હવે બેસી જાઓ, એક વાર્તા કહું. પછી એમણે એક વાર્તા કીધી. એમાં અમને બહુ મજા આવી. કેવી વાર્તા હતી? શું હતી? એક રાજા હતો. એ વાર્તામાં રાજા કોણ આવતું? રાજાની છોકરી, એક પછી બ્રાહ્મણ. પછી એમાં અમને બહુ મજા આવી ગઈ. એટલે પછી અમે ગિરીશ સાહેબને એવું કીધું કે બીજી એક વાર્તા કહો. ગિરીશ અમે બધા કહેતા હતા કે ભૂતની વાર્તા કહો, ભૂતની પણ ગિરીશ સાહેબે ના કીધી. પછી અમે બધા
એક ગીત ગવડાવ્યું હતું ફરી એક એવા 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 4 ગીત ગવડાય, એક પહેલા અને 3 છેલ્લે. એમાં છેલ્લામાં પછી અમે છેલ્લે પછી ગીરી સાહેબ એક ગીત ગવડાવતા હતા અને અમે ટ્રેનની જેમ ગોઠવાઈ ગયા હતા અને ગીરી સાહેબે અમને ફરતા ફરતા એક ગીત ગવડાવ્યું. એ અમને મળેલા તમે હો, સરસ. હા, કેતુલ, તારું શું કહેવું છે? પહેલા અમે ગીરી સાહેબ જોડે અમે બધા ને ગીરી સાહેબ કહી દે, પછી એમના બોર્ડ પર લખ્યું, પછી કીધું કે વાર્તા કહેવાની છે એમ કરી એક જણને વાર્તા કીધી અને આપણે એક ગીત ગાયું. એ ગીતમાં છે ને માણસ અને એ માણસ ને કશું લેવા જતેલો અને કના મળીને પાછળ પડી ભૂત, એ ગીત ગવડાવેલું. પછી અમને વાર્તા કીધી, વાર્તા કહીને પછી પેલું ટ્રેનનું એ લઈ ગયા. પછી પેલું ડ્રાઈવર વાળી ગીત કીધી અને એ ગીતમાં પછી અમે ટ્રેન બનાવી. એ ટ્રેનમાં ત્યાં અમે ત્યાં પકી ગયા, પછી બેલ પડ્યો, પછી અમે તું એ કહું છું. એ આવેલું કે એક રાજા હતો અને એક રાણી હતી. એમની એક છોકરી હતી. એ છોકરી મોટી હતી, એમના લગ્ન કરવાના હતા. તો એમના સિપાહીઓ હતા રાજાના, એમને મોકલ્યા અને એમ કીધું કે જાઓ એક વરને બોલાવી લાવો અને સારો લાવજો. પછી એ તો ગયા અને ગયા. પછી ફરતા ગયા અને એક છોકરો મળ્યો, એનું નામ કેતુલ હતું. ગીરી સાહેબે બધા છોકરાઓના નામ પાડ્યા હતા. તો કેતુલ મળ્યો ને પછી એમના ઘેર ગયા અને એમના સિપાહી એમના ઘરે ગયા. ઘરે જઈને એમને ચા પાણી બધું પીવડાયું અને પેલા કેતુલને બધું જે થયેલું એ કીધું. પછી કેતુલને પૂછ્યું કે હવે અમારા રાજાના છોકરીને લગ્ન કરવાના છે તો આને લઈ જઈએ. તો બધા એના પપ્પા ખુશ થઈ ગયા, કેતુલ ખુશ થઈ ગયો અને એની મમ્મી એ ખુશ થઈ. એટલે બધાએ હા પાડી અને પછી કેતુલને લઈ ગયા. પછી રાજા એમ કીધું, રાજાજી આપણો છોકરીનો વર મળી ગયો છે. તો પેલા રાજા એમ કીધું તો કે કઈ છે? તો એમને બતાવ્યો અને એમ કીધું કે આનું નામ કેતુલ છે. પછી એમને એમ કીધું ફરી કે જાઓ હવે પૂજારીને બોલાવી લાવો. તો પૂજારીને બોલાયો. પછી એનું નામ દક્ષ હતું. બધા નામ ગીરી સાહેબે અમારા આમથી જ પાડ્યા છે. પછી એમને તો બોલાયા અને એમ કીધું કે લો હવે અમને કયા વારે લગ્ન કરવાનું છે ને એ બધું કરી આલો. તો એમ એ દક્ષ પૂજારીએ તો કીધું કે આ દક્ષને તો આ રાજાની છોકરી તો ગમી ગઈ હતી. એટલે તો ખાલી આમ ખોલીને ખાલી આમ પેલું ચોપડી ખોલીને મનમાં વિચારવા લાગ્યા કે હવે કેમ લગ્ન કરવું, કેમ લગ્ન કરવું.
તો પછી એમને તો એમ બુદ્ધિ વાપરીને એમ કીધું કે તમે આ છોકરીનું લગ્ન કરશો તો એ વર મળી જશે. તો પેલા રાજા એમ કીધું કે આનો કોઈ ઉપાય છે? તો પેલા પંડિતજીએ કીધું કે હા. તો પેલા રાજાજી એમ કીધું કે શું છે? તો એમ કીધું કે તમે સારો ખોખું બનાવી દેજો, એમાં છોકરીને પૂરી દેજો અને તાળું મારી દેજો ને નદીમાં તરત મૂકી દેજો. તો એમને તો એવું કર્યું અને નદીમાં મૂકી લીધી. તો પંડિતનું ઘર તો નદી કાંઠે જ હતું. એટલે પેલા તો દોડતા ગયા અને એમના ઘરે પહોંચ્યા અને એમના થોડા સિપાહી હતા, એમને મોકલ્યા કે શું નામ હતું? ભૂપેન્દ્ર, મીત, પ્રિન્સ અને પ્રેમ, આટલા હતા. તો એ લોકોને સિપાહી બનાવ્યા અને સિપાહીને એમ કીધું કે જાઓ તમે બહાર ઉભા રહો, જો કોઈ ખોખું આવે ને તો તમે જોતા ના અને કશું કર્યા વગર તમે મૂકી દેજો ઘરમાં. તો એટલે પેલા બધા ઉભા રહ્યા અને નદી કાંઠે જોવા લાગ્યા. અને પેલા જે કેતુલ હતો ને, કેતુલ એ તો શિકાર કરવા નીકળ્યો. એને હજુ છે? બસ આટલી રાખ. બીજી કાલે કહેજો. હવે લગ્નની વાત આવી છે. કંકોતરી મોકલજો, કંકુ છાટી કંકોતરી મોકલજો. મોકલો મારી બેનીને હોરા, કંકુ છાટી કંકોતરી મોકલજો. મોકલો મારી નીની કંકોતરી રે, કંકુ છાટી કંકોતરી મોકલો. એવા માંડવા રોપાયા મારે આંગણે, એવા માંડવા રોપાયા મારે આંગણે. વાગે રૂડા શરણાઈ અને ઢોલ રે, એવા માંડવા રોપાવ્યા મારે આંગણે. મારે મોતી રે વેરાણા માડીના ચોકમાં, એવા માંડવા રોપાયા મારે આંગણે. જમાઈ કે દાડાનું કઈનું કરતા, જમાઈ કે દાડાનું કઈનું કરતા, મારી બાગોડે આવીને ગમતા, મારી શેરિયા આવી તમે ગમતા. જમાઈ કે દાડાનું કઈનું કરતા, જમાઈ કે દાડાનું કઈનું કરતા. લાલ મોટર આવી, ગુલાબી ગજરો લાવી, મારી બેની સાસરીએ લીલા લહેર છે. લાલ મોટર આવી, ગુલાબી ગજરો લાવી, મારી બેની સાસરીએ લીલા લહેર છે. દશરથ જેવા સસરા તમને નહીં કરાવે કચરા, મારી બેની સાસરીએ લીલા લહેર છે. કૌશલ્યા જેવી સાસુ તમને નહીં પડાવે આંસુ, મારી બેની સાસરીએ લીલા લહેર છે. લાલ મોટર આવી, ગુલાબી ગજરો લાવી, મારી બેની સાસરીએ લીલા લહેર છે.
એક જ મિનિટમાં બનેલી કવિતા જી. ઉપર ઉપર લાગે છે એક નાની નાની ખીલી, ઉપર ઉપર લાગે છે એક નાની નાની ખીલી, કંઈક લગાવવામાં મદદ કરે છે નાની નાની ખીલી. વાહ સરસ. ટૂંકમાં ખીલ્લી પર જાઓ છો તો લખ્યું તો કંઈક વધારે છે ને? હા હા કે બધી કહી દો તો પછી બીજા ગ્રુપને પછી કહીએ. હા શ્રેયા. કોરોનામાં મદદ કરે છે માસ્ક, રોગ નથી થવા દેતો માસ્ક, કીટાણુથી દૂર રાખે છે માસ્ક, ખૂબ ઉપયોગી છે માસ્ક. ઓકે. માસ્ક અને ખીલ્લી. નાના નાના દરવાજામાં લાગે છે એક નાની નાની ખીલી, નાના નાના દરવાજામાં લાગે છે એક નાની નાની ખીલી, મોટા દરવાજામાં લાગે છે મોટી મોટી ખીલી, મોટા દરવાજામાં લાગે છે મોટી મોટી ખીલી. બોટલ 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 બોટલમાં પાણી, બોટલ 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 બોટલમાં પાણી, ઢોરાય 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 રે બોટલમાં પાણી, ઢોરાય 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 રે બોટલમાંથી પાણી. સરસ, બહુ સરસ, ગુડ. આવો બીજા ગ્રુપમાં. રૂપતનખા મંડળ. જી. એક દિવસ વાદળે માર્યો મને મૂકો, એક દિવસ વાદળે માર્યો મને મૂકો, મેં એનો કાઢી નાખ્યો ભૂકો, મેં એનો કાઢી નાખ્યો ભૂકો. પછી વાદળ રડતો રડતો ગયો તેના ઘરે, પછી વાદળ રડતો રડતો ગયો તેના ઘરે, તેની મમ્મીએ પૂછ્યું શું થયું બેટા, તેની મમ્મીએ પૂછ્યું શું થયું બેટા. પછી વાદળે કહ્યું મને માર્યો કૃતરાજે, પછી વાદળે કહ્યું મને માર્યો કૃતરાજે, કૃતરાજે 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 કૃતરાજે. પછી તેની મમ્મી થઈ ગઈ ગુસ્સે, પછી તેની મમ્મી થઈ ગઈ ગુસ્સે, ગુસ્સે 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 ગુસ્સે. અને પ્રીતરાજની મમ્મી પાસે ગઈ, અને પ્રીતરાજની મમ્મી પાસે ગઈ, ગઈ 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 ગઈ. પ્રીતરાજની મમ્મીએ પૂછ્યું શું થયું કાળીબેન, પ્રીતરાજની શું થયું કાળીબેન, કાળીબેન 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 કાળીબેન. કાળીબેને કહ્યું તમારા છોકરાએ માર્યું મારા છોકરાને, કાળીબેને કહ્યું તમારા છોકરાએ માર્યું મારા છોકરાને, છોકરાને 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 છોકરાને. પછી પ્રીતરાજની મમ્મીએ માર્યો પ્રીતરાજને, પછી પ્રીતરાજની મમ્મીએ માર્યો પ્રીતરાજને, પ્રીતરાજને 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 પ્રીતરાજને. એના પ્રીતરાજ રડતો રડતો ગયો તેના પપ્પા પાસે, પ્રીતરાજ રડતો રડતો ગયો તેના પપ્પા પાસે, તેના પપ્પાએ પૂછ્યું શું થયું બેટા, તેના પપ્પાએ પૂછ્યું શું થયું બેટા. પ્રીતરાજે કહ્યું પપ્પા મને મારી મમ્મીએ, પ્રીતરાજે કહ્યું પપ્પા મને માર્યો મમ્મીએ, મમ્મીએ 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 મમ્મીએ. પ્રીતરાજના પપ્પાએ કહ્યું તારી મમ્મીના ભૂકા, પ્રીતરાજના પપ્પાએ કહ્યું તારી મમ્મીના રૂકા, ભૂકા 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 ભૂકા.
વાહ વાહ વાહ, સરસ સરસ, વેલ ડન વેલ ડન. હા હા, યાર એવું જ હોય, 15 મિનિટમાં જે લખાય એ સરસ જ લખેલું છે. ચાલો ચાલો. હાસ્ય કવિતા લાગે છે. ચાલો, શાળાના પ્રમુખ પણ આવી ગયા છે, તો એમને આપણે કવિતા સંભળાવીએ. જી. મોબાઈલ આવ્યો. ઓકે, ચાલો, તમારામાંથી કિંજલ, રાજેશ. સારી છે. સ્કોપ સારો છે, કવિતામાં સ્કોપ સારો છે. ચાલો, આવશે બધાનો વાર લઈએ આપણે. और पेड़ को पीड़ा होगी तो ना पेड़ को पीड़ा लगी तो पत्ते को पीड़ा होगी. વાહ, સારી. एक नदी वहती જોઈને કદી દીધી ના હોય એમ જોતા ગયા. એક નદી વહેતી જોઈને કદી દીધી ના હોય એમ જોતા ગયા. કારણ પૂછો તો એ તો જાણે ન કાંઈ. અને ખડ એ તો વહેતી જાય. એક નદી વહેતી જોઈને કદી દીઠી ના હોય એમ જોતા ગયા. વાહ, સરસ છે, સારો સ્કોપ છે. વધારો આગળ, બહુ સરસ છે. ચાલો નેક્સ્ટ. હા, વિદ્યા આવો. વિદ્યા પછી કિંજલ છે. હા તો કંઈ વાંધો નહીં. શ્રેયા, સાંભળીએ. ઠંડીમાં ચાલે પંખો ઉપરથી પડી ગયો આખો. ઠંડીમાં રાત દિવસ ચાલ્યા કરે પંખાને 10 પાથ્યા થાય એ ટાટ્યા. લાઈટ વગર પણ ચાલે પંખો ચાલે એ આખો. નહીતર આવશે એ નીચો રાખશે આપણને પંખે અને રાખશે નહીં પંખે. યસ, સરસ છે. કોઈ હવે કોઈ બાકી? ઓકે, તો નવા પ્રકાર વિશે કરીએ.
અને ભલે તો માનસીનું સાચું એવું કોણે કીધું? માનસીથી ગણમાં ભૂલ ના થઈ હોય? હા લખી દો, તમે લોકો 8 લખો. એક કામ કરીએ, દીક્ષિત 1 2 અને તમે 3 પાછળ ઊભા રહી જાઓ. તમે હો ગણી કાઢો એટલે કોનો જવાબ સાચું છે ખબર પડે. એ 3 ને તમે હો મનમાં ગણી રાખો. અને તમે લોકો ત્યાં સુધી મનમાં એવો વિચાર કરી રાખો કે જો આ જ જગ્યાએ મેં 2 ની જોડીના બદલે 4 કરવાનું કહું તો કેટલા જૂથ બનશે? મનમાં વિચાર કરી રાખો બધા. આમના પછી તમારો વારો છે. તમારામાંથી કોઈ પણનો વારો આવી શકે કે આ બધા આપણે બેઠા છીએ એમાં તમારા બધાને ગણ લેવાના. જી હે તમારે જે કરવું એ કરો, મને કશો વાંધો નહીં. માનસી તમે 4 વાળું ગણી રાખો. હા બાકીના જો અત્યારે જે અહીંયા 4 ઊભા છે ને પાછળ 3 છે એ લોકો જોડીનું ગણે છે કે 2 ની જોડી કરવી હોય તો કેટલી જોડીઓ બનશે. બાકીના એવો વિચાર કરો કે જો 4 ના જૂથ બનાવવાના થાય તો કેટલા જૂથ બને, ગણી રાખો.